तो हाय पिलाने मेंटल मोटिवेशन चैनल को आपण मानको पुणी थरे स्वागत। या पूर्व आम देख सारे गोल्गी बॉडी आ गोल्गी बॉडी आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए दुटा कंप्लीट हो जाता। अच्छा, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो सारा पर आज आम कौन कौन पढ़ा? आज आम पढ़ा राइबोसोम पढ़ा। राइबोसोम पर पढ़ा आम कौन लाइसोसोम पढ़ा। लाइसोसोम पर पढ़ा आम पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, स्फेरोसोम आ जति भी छुटकाटिया सेल ऑर्गेनाइज सब रहिले से ऑल टोटल आज सारिबा। तापरे मु भाबुची आ गुटे कि दीटा क्लास भितर तुम मनकर सेल टा पूरा कंप्लीट हो जिवो। तेणु टाइम वेस्ट न करी धैर्यर सहकारे मो क्लास गुडी को देखि चलो आउ सरिया पर्यंत वेट कर कोन होची कोन नाही देखो फास्ट। तेणु आमे डायरेक्ट स्टार्ट कर दवा कोन राइबोसोम। तेणु डेरी न करी चलो आमे राइबोसोम पाकु पळेवा कोन कोन कथा तार डिटेल्स आमे बुझिवा हला। देखो फास्ट आमे हेडिंग कोन दे देबा आज राइबोसोम। राइबोसोम 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 जो कहला तुम माने आमे पढ़ीथिलु। राइबोसोम टा बोथ प्रोकैरियोटिक सेल भी देखा जाए आउ यूकैरियोटिक सेल भी देखा जाए। आमे एटा फास्ट जानिछे। एटा तुम मानको स्ट्रक्चर कर देले प्लांट सेल। एटा जदी स्ट्रक्चर कर देले तुम मानकर एनिमल सेल जेहेतु सेंटर न्यूक्लियस रहिछि। प्लांट सेल गोटे साइड रो न्यूक्लियस रहिबो आउ तुम मानकर गोटे स्ट्रक्चर मु कर देली कोन ना प्रोकैरियोटिक सेल। बुझी होछि प्रोकैरियोटिक सेल तार न्यूक्लियस टा क्लियरली देखा जाए नाही। बुझी होछि। अच्छा, यार भी प्लांट सेल भी राइबोसोम रहिछि, एनिमल सेल भी राइबोसोम रहिछि आ प्रोकैरियोटिक सेल भी राइबोसोम रहिछि। एतिके हम समस्त जानिछे। तापर देखो एमानक भितर डिफरेंट कोन कोन रहउछि ना मन रखो। प्लांट प्रो एटा होछि कोन प्लांट सेल आ एनिमल सेल ए दी जन जाको हम जानिछु यूकैरियोटिक सेल आ एटा होछि कोन ना प्रोकैरियोटिक सेल। बुझी होछि काहे कि ना न्यूक्लियस टा क्लियरली देखा जाउ नाही। तो यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम टा 80s टाइप रो, ये भी ताहने एनिमल सेल रो भी 80s टाइप रो रहिबो आ प्रोकैरियोटिक सेल जो राइबोसोम टा अछि सीए मन रखो 70s टाइप रो। तो राइबोसोम को जदि हम डिवाइड करिवा केतरा टाइप रो राइबोसोम अछंती ना दीटा टाइप। गुटे होची 70s टाइप रो अछि आ गुटे होची मन रखो 80s टाइप रो राइबोसोम अछि। 70s टाइप आ गुटे 80s टाइप। 80s टाइप टा देखा जाए यूकैरियोटिक सेल रे आ 70s टा देखा जाए कोनथरे ना प्रोकैरियोटिक सेल। ताकू छाडी की आहुरी भी कथा तो माने मन रखो जे आमे जानिचु क्लोरोप्लास्ट आ माइटोकॉन्ड्रिया रहिछि नुय की। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भीतर जो राइबोसोम देखा जाए मन रखो क्लोरोप्लास्ट भीतर जो राइबोसोम देखा जाए सी होची क्लोरोप्लास्ट भीतर जो राइबोसोम देखा जाए सी होची 70s। सी होची केते 70s। माइटोकॉन्ड्रिया भीतर जो राइबोसोम टा देखा जाए मन रखो सी भी सेही कोन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भलिया सी होची 70s राइबोसोम। तमाने कह सार ए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या पूर्व क्लास रे आपण करके देखैतिले ता ऊपर भी जो राइबोसोम पड़छि सेटा को ना सेटा छा माने मन रखो साइटोप्लाज्म भीतर रहिछि से राइबोसोम गुडा को। तो से माने होचନ୍ତି मन रखो 80s टाइप रो राइबोसोम रहिबे। बुझि होछि गुटे गुटे क्लियर हे चालछ तो नेक्स्ट तापर देखो कोन कोन कथा मन रखो। राइबोसोम को फास्ट अदरवाइज ताको कॉलेज कोहा होतला कोन एर्गास्टोप्लाज्म। कोन एर्गास्टोप्लाज्म ता कोन को जाय अदरवाइज कॉलेज एर्गास्टोप्लाज्म हैला। अच्छा, तापर नेक्स्ट याकू के डिस्कवर करथिले याकू डिस्कवर करथिले मन रखो पालाडे। के पालाडे डिस्कवर करथिले केते मसिया रे ना 1955 1955 बुझियला। अच्छा, राइबोसोम कोंठी कोंठी मिले ना हमें जानछे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दीटा जाक सेल मिले। प्रोकैरियोटिक रो देखा जाए 70s रे देखा जाए आ यूकैरियोटिक रो 80s। यूकैरियोटिक रो भी 70s देखा जाए कोंठरे ना हमें जानछे माइटोकॉन्ड्रिया आ क्लोरोप्लास्ट केस रे देखा जाए कोंठरे 70s टाइप रो राइबोसोम। बुझियला एती समस्त क्लियर। अच्छा, राइबोसोम रो काम कोन रहउची मन रखो। राइबोसोम रो काम होउची प्रोटीन तयारी करिया। प्रोटीन सिंथेसिस ପାଇଁ से हेल्प करे सिंथेसिस। राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेही ପାଇଁ राइबोसोम को कहा जाए कोन ना मन रखो प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल ऑफ द सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जदी कहला ताने किए से होची राइबोसोम। बुझियला।
ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି ମେସେଞ୍ଜର ଆରଏନଏ mRNA ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ତ ମାନେ mRNA rRNA tRNA ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ। ତ ଏବେ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, ମେସେଞ୍ଜର ଆରଏନଏ ଗୋଟେ ଆରଏନଏ ସହିତ ଯଦି mRNA ସହିତ ଗୋଟେ ରାଇବୋଜମ ଆଟାଚ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିରାଇବୋଜମ ବା ପଲିଜମ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବ? ପଲିରାଇବୋଜମ, ରାଇବୋଜମ ଅର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିଜମ। ପଲିଜମ ମାନିନିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଇବୋଜମ, ସେ 70 ଇୟର୍ସ ହଉ କି 80 ଇୟର୍ସ ହଉ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର କରିଦେବା, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରଏନଏ। ଆରଏନଏ ଏଇଟା ଧରାଯାଉ mRNA, ମେସେଞ୍ଜର ଆରଏନଏ। mRNA ପ୍ଲସ ତା ସହିତ କିଏ ମିଶିଲା? ରାଇବୋଜମ ମିଶିଲା। ତାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବା? ପଲିଜମ ବା ପଲିରାଇବୋଜମ। ଏଇଟା ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥା, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଲାଇସୋଜମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ଯିବା? ଲାଇସୋଜମ। ଲାଇସୋଜମ ବୁଝିହେଲା। ତ ଲାଇସୋଜମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଡି ଡୁବେ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଡି ଡୁବେ ମନେ ରହିବ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଡି ଡୁବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲାଇସୋଜମକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା, ଲାଇସୋ ହଉଛି ମାନେ କଣ? ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଲାଇସୋ ମାନେ କଣ? ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ। ଏଣ୍ଡ ଜମ ୱାର୍ଡ ଟା ଆସି ଜମାରୁ, SOM। ଜମା ମାନେ ହଉଛି କଣ ଛୁଆ ମାନେ? ନା ବଡି। ମନେ ରଖ, ଜମା ମାନେ କଣ? ବଡି। ତ ଏଟାକୁ ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ? ନା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଚେମ୍ବର ଅଫ ସେଲ। ତାମାନେ ସେଲ ର ଯେକୌଣସି ଡାଇଜେସନ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ୟୁଜ ହୁଏ, ସିଏ ହଉଛି କିଏ କରେ? ଲାଇସୋଜମ। ହେଲା। ଆଉ ସେଲ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କାମ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଲାଇସୋଜମର। ୟାକୁ ମୁହଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେଲ ଗୁଣ୍ଡା। କାହିଁକି ନା ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଅଛି, ମାନେ 50 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଏନଜାଇମ ଅଛି। କଣ? ନା ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ। କୋଉ ଏନଜାଇମ? ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ। ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ। ଏଇ ଏନଜାଇମ ଟା ଥିବା ହେତୁ ଇଏ କଣ କରିବ? ନା ଯେକୌଣସି ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ, ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ ମାନେ କଣ? ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହଉ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହଉ, ଗଲଗି ବଡି ହଉ, ଭେକ୍ୟୁଲ ହଉ, ରାଇବୋଜମ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେ କାମ ଯଦି ଠିକ ଠାକ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଯେ ଯାର କାମ ଠିକ ନ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଲାଇସୋଜମ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଯୋଉ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପକେଇ ଦବ। ସେ ଏନଜାଇମ ଟା ଯାହା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଯିବ ମାନେ ସେ ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାଟାରେ କଣ ହବ? ଡେଡ ହେଇଯିବ ବା ମରିଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇ ଲାଇସୋଜମକୁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କଭର କିଏ କରିଥିଲେ? କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଡି ଡୁବେ କରିଥିଲେ। ଲାଇସୋ ମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ, ଜମା ମାନେ ବଡି, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଚେମ୍ବର ଅଫ ସେଲ ବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କେତେଟା ଟାଇପ ର ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଅଛି? ନା 50 ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଅଛି। ଆଉ ଲାଇସୋଜମକୁ ସେଇ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖ, ଯେହେତୁ ଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଚେମ୍ବର ବା ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ମାରି ପାରିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ଆସେ ସେ ନିଜେ ବି ମରିଯାଏ, ତାକୁ ସେଇ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସୁଇସାଇଡାଲ। ସୁଇସାଇଡାଲ ବେଗ ଅଫ ଦି ସେଲ। ସୁଇସାଇଡାଲ ବେଗ ଅଫ ଦି ସେଲ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି କିଏ? ଏଇ ଲାଇସୋଜମ। ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇସୋଜମ ର ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା, ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା, ଡେରି ନକରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୋଟେ କରିଦବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରତେ କେତେ ସମୟ? ବାଏଁ ହାତେ ଖେଲେ ମେରା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ କରିଦବା। ତ ଲାଇସୋଜମ ର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା ମାନେ କରିଦବ। ଏଇ ଲାଇସୋଜମ ର ଯୋଉ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବା ତାକୁ ଯିଏ କଭର କରିଛି, ସେଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ମନେ ରଖ, ଏଟା ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ। ମେମ୍ବ୍ରେନ ଲାଇସୋଜମ ର ମେମ୍ବ୍ରେନ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ସେଟା? ନା ମନେ ରଖ, ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ। ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ। ତାମାନେ ଲିପିଡ ପ୍ଲସ ତା ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରୋଟିନ, ତ ସେ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ଵାରା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଟା ତାର ତିଆରି। କାର? ଏ ଲାଇସୋଜମ ର। ଇଏ ଲାଇସୋଜମ କଣ କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବା? ଆର ଆଉ କଣ କଣ ଫଙ୍କସନ ରହୁଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଫଙ୍କସନ ହଉଛି, ମନେ ରଖ, ସେଲ୍ୟୁଲାର ଡାଇଜେସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଲ୍ୟୁଲାର ଡାଇଜେସନ। ସେଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡାଇଜେସନ ରହିବ, ତାକୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ? ଲାଇସୋଜମ ତିଆରି କରିବା ମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ବୁଝିହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ? ନା ସ୍ପର୍ମ ପେନିଟ୍ରେସନ। ସ୍ପର୍ମ ପେନିଟ୍ରେସନ
ସ୍ପର୍ମ ପେନିଟ୍ରେସନ ମାନେ ଓଭମ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଲା ବେଳେ ସ୍ପର୍ମ ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ସେ ପାଇଁ ବି ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ କିଏ ଏଇ ଲାଇସୋଜୋମ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୁଝି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ତମର ଫଙ୍କସନ ମେନ୍ ରହିଲା। ଏ ଲାଇସୋଜୋମ କୁ ତିଆରି କରେ କିଏ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ପଢିଥିଲେ ଗୋଲଗି ବଡି ତିଆରି କରେ ନାଇଁ ଗୋଲଗି ବଡି ତିଆରି କରେ କାହାକୁ ଲାଇସୋଜୋମ କୁ। ତ ଚାଲ ଲାଇସୋଜୋମ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ରାଇବୋଜୋମ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସ ଯିବା ଆମେ କିଛି କିଛି ପଢିବା ମାଇକ୍ରୋ ବଡିଜ। ୟା ପରେ ଆମେ କଣ ହେଡିଙ୍ଗ ଦବା ନା ମନେ ରଖ ମାଇକ୍ରୋ ବଡିଜ। ଏ ମାଇକ୍ରୋ ବଡିର ଡିଟେଲ୍ସ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡାକ ଦେଖି ଚାଲିବା କଣ କଣ। ଏ ମାଇକ୍ରୋ ବଡିକୁ ତିନିଟା ଟାଇପ ର ପିଲାମାନେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପେରକ୍ସିଜମ ପେରକ୍ସିଜମ ଦୁଇରୁ ଆମେ ପଢିବା ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ତିନି ର ଆମେ ପଢିବା କଣ ସ୍ଫେରଜମ ସ୍ଫେରଜମ ପେରକ୍ସିଜମ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ସ୍ଫେରଜମ ତିନିଟା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ମୁଁ କହିଦେଇଯିବି। ତ ମାଇକ୍ରୋ ବଡି ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ର ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆନିମାଲ ସେଲ ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଦେଖାଯିବେ ଆନିମାଲ ସେଲ ଦେଖାଯିବେନି। ତ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ପେଜରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ପେରକ୍ସିଜମ ଟା ମନେ ରଖ ପେରକ୍ସିଜମ ଟା ଦେଖାଯାଏ ବୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଆଉ ଆନିମାଲ ସେଲ ଦିଟା ଯାକର ଦେଖାଯାଏ କିଏ ଏଇ ପେରକ୍ସିଜମ ଟା ମନେ ରଖ ପେରକ୍ସିଜମ ଟା ବୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଆଉ ଆନିମାଲ ସେଲ ପ୍ଲସ ଆନିମାଲ ସେଲ ଦିଟା ଯାକର ଦେଖାଯାଏ। ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ବି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ବି ଦେଖାଯିବ ଆନିମାଲ ସେଲ ବି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସ୍ଫେରଜମ ଟା ଓନ୍ଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ମନେ ରଖ ଓନ୍ଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ। କେବଳ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଦେଖତେ ପାଇବା କେଟାକୁ ଏଇ ସ୍ଫେରଜମ ଟାକୁ। ଚାଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ଧରାଯାଉ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦେଲି ହେଡିଙ୍ଗ ଆମେ କଣ ଦେଇଛେ ମାଇକ୍ରୋ ବଡିଜ ମାଇକ୍ରୋ ବଡିଜ ର ଯୋଉ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ ଗୁଡାକ କିଏ ପେରୋକ୍ସିଜମ ଗ୍ଲାଇକ୍ସିଜମ ଆଉ ସ୍ଫେରଜମ ଗୁଡାକ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ ସେଇ ପାଇଁ ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ବଡିଜ। ତ ପେରୋକ୍ସିଜମ ଫାଷ୍ଟ ଆସ ଆମେ ଏଟାକୁ ଯିବା ପେରୋକ୍ସିଜମ ପେରୋକ୍ସିଜମ ଏ ପେରୋକ୍ସିଜମ କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡି ଡୁବେ ଡି ଡୁଭେ ଯିଏ କି ଲାଇସିଜମକୁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପ୍ରପୋଜ କରି ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1969 ମସିହାରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଇଏ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ପେରୋକ୍ସିଜମ ଟା ନା ମନେ ରଖ ବୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଦେଖାଯାଏ ବୋଥ ଆନିମାଲ ସେଲ ବି ଦେଖାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ଥାର୍ଡ ର ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ମନେ ରଖ ଏ ପେରୋକ୍ସିଜମ ଟା ହେଲ୍ପ କଣ ପାଇଁ କରେ ନା ମନେ ରଖ ଲିପିଡ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଲିପିଡ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଲିପିଡ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ କୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କାଟାବଲିଜିମ୍ ପ୍ଲସ ଆନାବଲିଜିମ୍ ଏ ଦିଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ସେତେବେଳେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କାଟାବଲିଜିମ୍ ମାନେ କଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ ହଉ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି କାଟାବଲିଜିମ୍ ମାନେ କାଟିବ ତାକୁ ଛୋଟ 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 ଖଣ୍ଡ କରିଦବ। ଆନାବଲିଜିମ୍ ମାନେ କଣ ଛୋଟ 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 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ବଡ କରିଦବ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବା ଆନାବଲିଜିମ୍। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ କାମ ହଉଥିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ମନେ ରଖ ଫଟୋ ରେଷ୍ପିରେସନ ଫଟୋ ରେଷ୍ପିରେସନ ତ ଫଟୋ ରେଷ୍ପିରେସନ ପାଇଁ ବି ଏଇ ପେରୋକ୍ସିଜମ ହେଲ୍ପ କରେ ବୁଝି ହଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ପାଖକୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେବା କଣ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଯେ ସାର୍ ୟା ଭିତରେ ପେରୋକ୍ସିଜମ କେଟା ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ କେଟା ସ୍ଫେରୋଜମ କେଟା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପେରୋକ୍ସିଜମ ଆଉ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଦେଖାଯାଏ କୋଉଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ବି ଦେଖାଯାଏ ଆନିମାଲ ସେଲ ବି ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଆନିମାଲ ସେଲ କରିଦେଲି ଧରାଯାଉ ଏ ବ୍ଲୁ କଲର ଗୁଡାକ ପେରୋକ୍ସିଜମ ମାନି ନିଅ ଆଉ ଏ ରେଡ କଲର ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଯିବ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ସେମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା କି ଏତେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ ୟାକୁ କିଛି ମାନେ ମେଜରିଟି ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ବଡ ବଡ କାମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ବୁଝିହଉଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ତ ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା ଗ୍ଲାଇଅକ୍ସିଜମ କଣ ଜିନିଷ କଥାଟା ଗ୍ଲାଇକ୍ସିଜମ ଟା ହଉଛି ମନେ ରଖ ସିମିଲାର ଟୁ ପେରୋକ୍ସିଜମ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ପେରୋକ୍ସିଜମ ବୁଝି ହଉଛି ପେରୋକ୍ସିଜମ
ଆଉ ଏଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ବୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ପାଇବା ଆଉ ଆନିମାଲ ସେଲ୍ ପାଇବା। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଉ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ? ନା ମନେ ରଖ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ମେଟାବଲିଜିମ୍। ମେଟାବଲିଜିମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି କଣ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ? ନା ମନେ ରଖ ନିଓଜେନେସିସ୍। ଗ୍ଲୁକୋନିଓଜେନେସିସ୍ ତା ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରେ କିଏ? ଏଇ ଗ୍ଲାଇଓକ୍ସିଜମ। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ସ୍ଫେରଜମ କତିକି ଯିବା। ସ୍ଫେରଜମ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦବା କଣ? ସ୍ଫେରଜମ। କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇ ସ୍ଫେରଜମ ଗୁଡାକ ସେଇଭଳିଆ ମନେ ରଖ ଆମେ କହିସାରିଛେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ। ଏଟା ମନେ ରଖ ସ୍ଫେରିକାଲ ଅର ଓଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସ୍ଫେରିକାଲ ବା ଗୋଲାକାର ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ କଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖତେ ପାଉ? ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରେ। ପିସି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଭାବିବନି ବେ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ବୁଝି ହଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଏଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି? ମନେ ରଖ ଅରିଜିନେଟେଡ ଫ୍ରମ ଇ ଆର୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ସର୍ଟ ରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦବା କଣ? ଇ ଆର୍। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ? ମନେ ରଖ ପ୍ରୋଟିନ ପ୍ଲସ ଲିପିଡ ମେଟାବଲିଜିମ୍। ତ ପ୍ରୋଟିନ ମେଟାବଲିଜିମ ବି ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ଲିପିଡ ମେଟାବଲିଜିମ ପାଇଁ ବି ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସିଏ ହଉଛି କିଏ? ସ୍ଫେରଜମ। ତ ସ୍ଫେରଜମ ର ଭୂମିକା ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରେ ହେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ ୟା ପାଖରେ କିଛି ବି ମାନେ ଅଛି ଏନଜାଇମ କଣ? ନା ଦିଜ ଆର୍ ପଜେସେସ୍ ମନେ ରଖ ଦିଜ ଆର୍ ପଜେସେସ୍ ୟା ପାଖରେ କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଲାଇକ କେ ଭଳିଆ ବେ ଲାଇସୋଜମ। ଲାଇସୋଜମ ଯେମିତି ଆନିମାଲ ସେଲର ଲାଇସୋଜମ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲର ଲାଇସୋଜମ ଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ୟା ପାଖରେ କିଛି ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ ଏନଜାଇମ ଅଛି ଲାଇସୋଜମ ଭଳିଆ ବୁଝିହଉଛି। ତ ସେଟାକୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ କରେ କିଏ? ଏଇ ସ୍ଫେରଜମ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ତମର ପେରୋକ୍ସିଜମ ଗ୍ଲାଇଓକ୍ସିଜମ ଆଉ ସ୍ଫେରୋଜମ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଡିଟେଲ୍ସ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା କଣ? ନା ମନେ ରଖ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ। ୟା ପରେ ପଢିବା ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଟ୍ୟୁବୁଲସ। ଏ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ପଢିବା କଣ? ନା ମନେ ରଖ ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟସ। ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ କଣ? ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟ କଣ? ଡିଟେଲ୍ସ ଆସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିନବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ସାଇଡରେ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବା ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହୁଛି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଯାହାକି ସେଲ ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ଏଗୁଡାକ ପଡିଥାନ୍ତି ଏଗୁଡା କଣ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମାଇକ୍ରୋ ଟ୍ୟୁବୁଲ ବୁଝି ହଉଛି। ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟ ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ପରେ ଆସିଲା କିଏ? ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟ। ଟିକେ ତା ଠାରୁ ପତଳା ଏମିତି ଥ୍ରେଡ ଲାଗି ବା ସୂତା ଭଳିଆ ଏମିତି ପଡିଥିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟ। ଇଏ ବି ସ୍କେଲିଟନ ଭଳିଆ କାମ କରେ କିଏ? ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ପତଳା ଆଉ ଥ୍ରେଡ ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଟା ଟିକେ ମୋଟା ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିହଉଛି। କୋଉଠି ପଡିଥିବ? ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରେ ପଡିଥିବ ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ର ଫଙ୍କସନ କଣ କଣ ବା ତାର କାମ କଣ କଣ ରହୁଛି? ବୁଝିହେଲା କଣ କଣ ଦେଖିବା? ନା ମନେ ରଖ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ମନେ ରଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରେ ତ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ବାକି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ନା ମନେ ରଖ ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ। ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ। ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଲାଇକ ତମର ସିଲିଆ। ସିଲିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ଫ୍ଲାଜେଲାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସିଲିଆ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ପାରାମେସିୟମ ପାଖରେ ଫ୍ଲାଜେଲେଟା ୟୁଗ୍ଲିନା ପାଖରେ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ବି ଦେଖାଯାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ବି ଦେଖାଯାଏ।
तापरे आमे जानचे माइटोसिस मेयोसिस जेतेले पढु स्पिंडल फाइबर भी देखा जाए केडा को ए माइक्रोट्यूबुल गुडा को आ मन रखो एटा एब्सेंट का पाखरे अछि एब्सेंट इन आरबीसी आरबीसी रो माइक्रोट्यूबुल गुडा को आमे पाउना बुझिला तापर नेक्स्ट आसो माइक्रोफिलामेंट ए माइक्रोफिलामेंट रो काम कोन रहउची ए माइक्रोफिलामेंट रो काम रहउची मन रखो ना एटा टिके होची cylindrical by long thread like cylindrical structure बा thread like ठीक है thread like structure भी रहियो आउ कोउठी देखा जाय एटा ना साइटोप्लाज्म रे देखा जाय ऑफ कोन सेल ले ना यूकैरियोटिक सेल एटा प्लांट सेल जो स्ट्रक्चर कराइ छै एटा गोटे कोन यूकैरियोटिक सेल बुझियो एटा कोउठी रे तयारी मन रखो ये गोटे जो प्रोटीन ने तयारी कोन प्रोटीन मन रखो कोन प्रोटीन ना एक्टिन एंड मायोजिन एक्टिन आउ मायोजिन ए दुटा प्रोटीन तयारी के माइक्रोफिलामेंट बुझियला आउ सेही भले ये कोन पई हेल्प करे ना सेल को गुटे मन रखो शेप दबो बा आकार दबा पई हेल्प करे हला आउ कोन पई हेल्प करे आउ होची मन रखो सेल रो मूवमेंट पई हेल्प करे सेल मूवमेंट जो अमीबा पैरामीशियम ए जो अमीबा गुटे जगह रो गुटे जगह को जाय केमति जीवो ना ए मूवमेंट ए माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट देकी जीवो हला तापर नेक्स्ट होची कोन मसल कंट्रैक्शन तो मसल कंट्रैक्शन पई भी हेल्प करे के ए माइक्रोफिलामेंट आ मन रखो एमीबारो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन पई भी हेल्प करे स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन तो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन पई भी हेल्प करे के ए माइक्रोफिलामेंट क्लियर तो माइक्रोफिलामेंट ए दी जाक तो मानको बुझे देली तापर नेक्स्ट आ उडा हमें पढिया कोन वैक्यूल एटा लास्ट तापर नेक्स्ट क्लास को आ जहा रहला बाकी पढि देबा ठीक अछि चलो देरी न करी नेक्स्ट टाइम दिया हां देखि दियो नेक्स्ट हमें पढिया वैक्यूल्स बहुत सादा किछि असुविधा नहीं बहुत सादा पाठटा आमे जानचे एटा गोटे प्लांट सेल साइट रो न्यूक्लियस कर देलो ए साइट रो गोटे वैक्यूल सबुठारो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्लांट सेल किए वैक्यूल एनिमल सेल सेंटर रो न्यूक्लियस रहला आ बाकी साइट रो छोटो छोटो एंटी वैक्यूल रहला बुझियला तो वैक्यूल टारो ए धर जो ए वैक्यूल टा को जूम करी बड़ करी नै आसनी से वैक्यूल रो जो मेम्ब्रेन टा रहला ए जो मेम्ब्रेन टा रहला सेटा को कहा जाय मन नपर टर्नोप्लास्ट ता कोन कहा जाय टर्नोप्लास्ट कहा जाय क्लियर समझते ता भीतर जेतिकी भी लिक्विड पार्ट रही गला ताकू कहा जाय मन नपर टर्नोप्लाज्म ता कोन कहबा टर्नोप्लाज्म कहबा बुझियला अच्छा टर्नोप्लाज्म ए टर्नोप्लाज्म को अदरवाइज कॉलेज बा तार आउ गुटे ना होची कोन ना वैक्यूलर शेप क्लियर समझते वैक्यूलर शेप नेक्स्ट आसो ए वैक्यूलर टाइप कोन कोन बा केतरा टाइप अछि टाइप्स ऑफ वैक्यूल टाइप्स बुझे छी कोन कोन वैक्यूल अछि मन रखो फूड वैक्यूल सेकंड रा में पढ़ते पाएगा वाटर वैक्यूल थर्ड रा में पढ़ते पाएगा कोन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तापर हमें फोर्थ रे पढ़ते पाएगा कोन एक्सक्रीटरी वैक्यूल समस्त काम टिके टिके कह दोची फूड वैक्यूल टा स्टोर करिवो काहाकू ना फूड को खाद्य स्टोर कर रखियो वाटर वैक्यूल टा कोन ना स्टोर वाटर पानी को स्टोर कर रखियो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टा मन रखो ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रो टिके मु तार काम कह दोची ए जो जानि जे हमें अमीबार कोन से स्ट्रक्चर नहीं बा शेप एंड साइज नहीं तार से बळे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखा दियो ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टा कोन करे ना ये एनी टाइम तो पानी रे रुहे के अमीबा आमे जानि छे पैरामीशियम
ଏ ପାରାମେସିୟମ ବି ଚପଲ ଆକୃତିରେ ଜାଣିଥିବ ତମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବ ତାର ଏମିତି ଲୋକମୋସନ ଅର୍ଗାନ ସିଲିଆ ଥାଏ ଛୋଟ 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 ଏମିତି ସିଲିଆ ଥିବ। ଆମିବା ଗଲା ପାରାମେସିୟମ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ ଆମେ ପଢିତେ ପାଇବା ୟୁଗ୍ଲିନା ଟିକେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ଲାଜେଲା ଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଜେଲା ଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ ଥାଏ। ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ ଟା କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ନା ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏନି ଟାଇମ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହୁଛନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶି ବି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେତିକି ପାଣି ତାଙ୍କ ବଡିରେ ରହିବା କଥା ରହିବ ବାକି ପାଣିକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ସେ କାମ ଟା କରେ କିଏ ନା ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ ଟା କରେ ଏଟା ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ। ଏଟା ହଉଛି ଏମିବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ। ପାରାମେସିୟମ ରେ ସେଇଭଳିଆ ଏମିତି ହଉଛି କଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ। ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଏମିତି ତଳେ ଗୋଟେ ଥିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ ବୁଝି ହଉଛି। ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ ଗୁଡାକ କଣ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ରଖିବ ଆଉ ବାହାରକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦବ। ସେଟାକୁ ତ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିବାନି ତାକୁ ଲେଖାଯିବ ମନେ ରଖ ହେଲ୍ପସ ଇନ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମନେ ରଖ ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ। ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ ତ ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ମାନେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ। ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଭେକ୍ୟୁଲ କଣ ନା ଷ୍ଟୋର ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ସେଗୁଡାକ କଣ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେଲ ଭିତରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ ବାହାର କରିଦବ ସିଏ। ସେଗୁଡା କାହା ଭିତରେ ରଖିବ ସିଏ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଭେକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ। ୱାଟର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭେକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ୱାଟର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥିବ ୱାଟର ଭେକ୍ୟୁଲ। ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥିବ ତାକୁ କହିବା ଫୁଡ ଭେକ୍ୟୁଲ। ଯାହା ଭିତରେ ମାନେ ବଡିର ପାଣିକୁ ୱାଟରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲ ଭେକ୍ୟୁଲ ବା ତାକୁ ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଭେକ୍ୟୁଲ। ତ ତମର ଭେକ୍ୟୁଲ ର ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ତାର କେମିତି କଣ ଫଙ୍କସନ କେମିତି କଣ କାମ ଅଲ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲସ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଗଲି। ଭିଡିଓଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖାଯିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ର ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା ହେଲା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।